खालसा जी ने जिथे शब्द की सानू ओट आसरा बख्शिया है, उसनू प्रोटैक्ट करने वास्ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिथे शब्द को संपूर्ण रूप में इकत्र करके साढ़े को सतगुरु जी का स्वरूप प्रगट किया है। उसके नाल ही उसको प्रोटैक्ट करने वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी शहादत आप दी है। सो अज आप वुडस्टॉक की संगत, ऑक्सफोर्ड की काउंटी की समूह संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी के शहीदी दिहाड़े मनाउण वास्ते एकत्र होए हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब जी का मुकाम कौन धन्यवाद है, उन्होंने आपको दर्शन दिदारे दिते हैं। तो गुरु की संगत का कोटान कोट धन्यवाद है जो गुरु के चरणों में बैठ करके सतगुरु जी की गुरबाणी को श्रवण कर रहे हो। तो हम ये प्रोग्राम आप जी अगे कुछ वेरवे से इस तरह आपको दसता जावा। ये प्रोग्राम समूह संगत आप रल मिल के करा रही है। जिथे श्री गुरु अर्जन देव पातशाह की शहीदी को आप प्रणाम करने वास्ते आए हैं, उत्थे ही 1984 में एक घल्लूकारा जो सिख कौम नाल वापरिया। हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत ने साढ़े उत्ते टैंकों के तोपां दे नाल जो हमला किया, असीं उस दुखद याद को भी मनाउण वास्ते एकत्र होए हैं। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले, उन्होंने नाल भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, जनरल सुबेग सिंह जी, उन्होंने समूह शहीदों की याद को मनाउण वास्ते जिस तरीके जिस रजीलियंस के नाल उन्होंने हिंदू हुकूमत का मुकाबला किया, अज आप उन्होंने याद केवल मनाउणी नहीं मन के भी जानी है, तां जो असीं भी अपने बच्चों को उस याद बारे दस सकीए तो अगों जो साडा आउण वाला भविख है उसनूं असीं सुचज्जा बना सकीए। अज के इस प्रोग्राम में पहला कीर्तनी जथा भाई रूबलप्रीत सिंह जी कीर्तनी जथा वो हाज़री भरनगे। 25 मिनट की उन्होंने हाज़री तो उपरंत साढ़े कोल कथावाच भाई बलदेव सिंह जी सोधी दमदमी टकसाल वो पुज चुके हैं। उन्होंने तो बाद वो कथा की हाज़री भरनगे। कथा उपरंत अपने कोल भाई जगजीत सिंह जी का ढाडी जथा श्री अकाल तख्त साहब के हजूरी ढाडी वो पहुँचणगे, वो हाज़री भरनगे। इसलिए आप जी के चरणों में बेनती है गुरु की संगत, आप जी जिन्होंने जल पानी नहीं छकिया जल पानी छक करके गुरु साहब जी की हजूरी में सज करके बैठ के इस सारे दीवान का आनंद मानना है। सो हुण मैं बेनती करा भाई रूबलप्रीत सिंह जी वो कीर्तन द्वारा गुरु की संगत को 25 मिनट वास्ते लिहाज करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीना
असरा तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो पहारा गुरु गरीब निवास गुरु गरीब निवास गरीब निवास जपया जिन अर्जन देव गुरु अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपयो जिन हरे जन देव गुरु 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 जपयो फिर संकट जोन गर्भ ना आयो 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 जपयो जिन हरे जन देव गुरु जपयो जिन हरे जन देव गुरु हरे जन देव गुरु हरे जन देव गुरु हरि जन देव गुरु हरि जन देव गुरु हरि जन देव गुरु हरि जन देव गुरु जपयो जिन हरि जन देव गुरु जपयो जिन हरि जन देव जब लो नहीं आग लीलार उदय जब लो नहीं आग लीलार उदय तब लो ब्रह्म थे फिरते बहुत आयो तब लो ब्रह्म थे फिरते बहुत आयो जब लो नहीं पाग लीलार उदय जब लो नहीं पाग लीलार तब लो ब्रह्म थे फिरते बहुत आयो तब लो ब्रह्म थे फिरते बहुत आयो
विचारिया है मथुरा, तत विचारिया है मथुरा। जग तारने को अवतार बनायो, जग तारने को अवतार बनायो, तत विचारिया है मथुरा, तत विचारिया है मथुरा। जग तारने को अवतार बनायो, जग तारने को मथुरा, तत विचारिया है। तत विचार यह मथुरा, जग तारने को अवतार बनायो, जग तारने को अवतार बनायो। जग तारने को अवतार बनायो, तारने को अवतार। जपियो जिने अर्जन देव गुरु, जपियो जिने अर्जन अर्जन देव गुरु का, अर्जन देव गुरु। जपियो जिने अर्जन देव गुरु, जपियो जिने अर्जन देव गुरु, जपियो जिने अर्जन देव गुरु, जपियो जिने अर्जन देव गुरु। मेरे संकट जोड़ कर बनायो, जपियो जिने अर्जन देव गुरु, जपियो जिने अर्जन देव गुरु, जपियो जिने अर्जन देव गुरु। तत विचारिया है मथुरा, तत विचार यह
कर अपनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु जपियो जिन अर्जुन देव गुरु जपियो जिन अर्जुन जपियो जिन अर्जुन जपियो जिन अर्जुन देव गुरु अर्जुन गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव धन गुरु अर्जुन देव साहिब जी 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 धन गुरु प्यारे 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 मरण होने सा सूर्या हक है मरण होने सा सूर्या हक है जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो मरण होने सा सूर्या हक है मरण होने सा सूर्या हक है जो होए मरण परवान जो होए मरण परवान सूर्य से आगे आखिए सूर्य से आगे आखिए दरगह पावे साची मानो दरगह पावे साची मानो दरगह मान पावे पद स्यों जावे दरगह मान पावे
गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे धन गुरु प्यारे गुरु वाहिगुरु 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 गगन तमामा बाजियो परियो निशान का गगन तमामा बाजियो परियो खेत जो मांडो सूरमा अब जो चढ़े को खेत जो मांडो सूरमा तो प्रेम के लड़का जाओ सिर कर तनी गली करिया मार्ग पैर तेरी जय सिर दी जय कान की जय सिर दी जय कान की जय सिर दी जय कान की जय बोले सोनिहाल सत श्री अकाल बोले सोनिहाल श्री अकाल गगन तमामा बाजियो परियो निशान गाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझड़ को दाओ अब जूझड़ को दाओ अब जूझड़ को दाओ बोले सोनिहाल श्री अकाल बोले सोनिहाल श्री अकाल देह शिवा पर मोहे है शुभ कर बनते कब मुड़ा डरो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर बनते कब मुड़ा डरो ना डरो अरसो जब जाए डरो ना डरो अरसो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो हर सिंह हो अपने ही मन को जब लालच हो बनता चलो जब आपकी आग नितान पड़े अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो बोले सोनिहाल श्री अकाल बोले सोनिहाल श्री अकाल कबीर ऐसी होए करी मन को पाप कीन मरने से क्या डर पड़ा जब हाथ सितारा ली जब हाथ सितारा ली तन गुरु प्यारे तन गुरु तन गुरु गोबिंद साहिब जी 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 तन गुरु गोबिंद साहिब तन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ महाराज मरण मुने सा सोरे हक है जो हुए मरण परवानो जो हुए मरण परवानो जो हुए
ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀ ਜਪ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਗਦ ਗਾਈ ਤੋਦ ਕਰ, ਮਾਨ ਮਤ ਤੇ ਜਪ ਜਪ ਜਪ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤੀਸੈ ਖਦ ਕਦਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਮਿਲੇ ਸਭ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਗੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਗੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਨਰੇ ਨੀਮ ਕੇ ਹੇਠ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਮ ਰੇ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਜ ਧਿਆਨਾ, ਭਾਈ ਰੂਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਧੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਣੇ ਚਬਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਪ ਜੀ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਧੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਬ ਲਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਦਿਦਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਉ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਟਤ ਥੇ,
कबहू मिट है नहीं रे पछताया। तत विचार यह मथुरा, जग तारन का अवतार बनाया। जपया जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो न गर्भ न आया। जाओ ताओ प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजा, सिर दीजा कान ना कीजा। पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस। हो सबना की रेणुका, तब आओ हमारे पास। गगन दमामा बाजेओ, पर्यो निसा न कहाओ। खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिया, जो लर दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मर, कबहू न छड़ खेत। पुरजा पुरजा कट मर, कबहू न छड़ खेत। परम सन्मान जोग गुरु का खास रूप, खालसा साध संगत जियो। दोवें हाथ जोड़ के प्यार नाल फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चौर छत्र तख्त दे मालिक, अंतरजामी गरीब नवाज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे हजूर बैठ के ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ। ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਪਾਇਆ, ਤਤ ਸਿਵ ਤਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਰਕੀਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ, ਗੁਰ ਰਾਮ ਹਦੀਆ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ, ਕਹੇ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖ ਹੋ ਨੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1615 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1618 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 1820 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਰਿੜਦੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਲੰਘ ਦੀ ਵਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਨ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਜੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਲੋਭ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕਉ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜ ਹੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦਰ ਚਰਕਾ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਆਤਮਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੁਪਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹਉ ਤਿਨ ਸੋ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਐ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਝਗੜਤ ਪਾਪ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਟਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਸੰਦ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਬਹੁਤੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1645 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਟਾਲੀ ਵਿਖੇ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। 8-60 ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਾਵਨ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ, ਚੋਲ ਮਹਾਰਸ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 4 ਭਗਤ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਲਿਖਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਸੀ
ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੀ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਮਟੀਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਸਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚੰਦੂ ਜੋ ਚੰਦੂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੌਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਚੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣੇ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤਿਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਛਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੋ 5 ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਗਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਬੇਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾ ਗਏ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਉਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਡੀ, ਨੱਥਾ ਮੱਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਵਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਵਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ, ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਗੀਰ ਜੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਐਸੀਆਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਾ ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਆਇਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਹ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇਵੈ, ਤਾ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ ਛਕ ਪੁਨ ਲੇਵੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 5 ਸਿੰਘ ਦੇਣ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾਏ। ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਧਾ ਦਾੜਾ, ਕਾਠ ਕਾ ਕੰਗਾ ਕੇਸੀ ਚਾੜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਵੇ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼, ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜੇ। ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੁਲਾਈ 7 ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਕੈਲਡਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗੁਰੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इतमार के पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आप तती तवी ते बैठ करके गुरु के सिख नूं समाज वास्ते, धर्म वास्ते, अणख वास्ते, जूझण वास्ते तैयार पर तैयार किया है। हुणे आपां भाई साहब भाई बलदेव सिंह होना जी पासों कथा सरवण कर रहे सी। उन्होंने सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी के जीवन बारे आपां नूं दस्सिया, किस मकसद करके सतगुरु जी ने शहीदी प्राप्त की। केवल शहीदी ही प्राप्त नहीं की, सतगुरु जी ने शहीदी का मुੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू अपनी अणख नाल गैरत नाल जीण वाला जीवन बख्शिया। उसे जीवन दे विच जींदे होए सिख, मान मर्यादा विच जींदे होए सिख अपने अणखी राज नूं प्राप्त किया। गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पुत्रां दी शहीदी तो बाद, सतगुरु जी के आप ज्योति जोत समाउण तो बाद गुरु खालसे ने अपना एक राज पाक पैदा किया, तां जो असी दुनिया दीयां हुकूमतां दे नाल टक्कर लै सकीए ते अपनी जो उम्मत है उसनूं बचा सकीए। इस करके महाराजा रणजीत सिंह का राज, बंदा सिंह बहादुर का राज प्रगट होया। पर माड़ी किस्मत नूं जदों अंग्रेज के राज तो बाद असी अपनी कोई चंगी किस्मत घड़नी सी, असी उस जरवाणिਆਂ ਦੇ बस पै गए जिन्हां ने सानू 1947 तो लै करके हुण तक कोह के मारिया। हुणे आप जी सुन के हटे हो 1978 ਵਿੱਚ बाबा फौजा सिंह की अगवाई में 13 सिंह शहीद होए। शहीदी का कारण की सी? केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी दे असी सन्मुख चलना है। असी किसी साध, किसी देहधारी नहीं मानते। देहधारी पखंड के खिलाफ असी मोर्चा खोलिया, जिस दे वजद विच सानू 13 सिंह शहीद करवाने पे। अते ये जो 1984 का सक है, इसका मुੱਢ ਵੱਜਿਆ। सो अपने कोल हुण भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी का ढाडी जत्था श्री अकाल तख्त साहब के जो ढाडी जत्थे ने, उन्होंने अपने कोल हाज़री भरनी है। तकरीबन 40 तो 45 मिनट वास्ते उन्हों का समा है। मैं उन्होंने गुजारिश कराँगा भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूं वो स्टेज पर आउण ते गुरु के इतिहास अते ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ नाल गुरु की संगत नूं निहार करन। सो गुरु की संगत एकाग्रचित होकर आपां ने इस सारे समय में हाज़री भरनी है। अते नाल दी नाल आप जी नूं दसदा जावां, उस तो उपरंत साडे कोल जो गुरु पंथ ते तो बारने वाले सिंह, गुरु के सिख जो शहीदियाँ प्राप्त कर गए 1984 तो बाद हुण तक जो संघर्ष चल रहा है, उस विच निरंतर गुरु के सिखा ने शहीदियाँ प्राप्त कीतियां ने। चाहे वो 1984 में श्री दरबार साहब की संकल्प सी, चाहे उस तो बाद
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਦਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੁਣ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਵਾ ਕੌਮ ਤੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ। ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ। ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ
रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा। अमर रहिंदियां जग ते ओ कौमां जिहदे वीर किधरे घाला घालदे ने, छन्ने खोपरी दे फड़ के पुत जिहदे अपनी कौम नूं अमृत प्यालदे ने। बनदे कदे इतिहास ना इस गल्ले के असां राजियां दे इन्ने पूर जम्मे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना है किहड़ी कौम ने बहुते मंसूर जम्मे। दीन दुनिया दे वाली सतगुरु सरवरे कायनात वालिए कुल आलम शब्द गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अज दे ये महान गुरमुख समागम शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह शांति दे मुजस्मे बाणी के बोहित जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोर गर्भ न आयो। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की महान शहादत नूं प्रणाम करदिया होया अते जून 1984 का वो घल्लूकारा हिंदुस्तान की हुकूमत वालों भारतीय फौज वालों साडे मुकद्दस अस्थान सचखंड श्री हरमंदिर साहब उत्ते सिखां दे सर्वोच्च श्रोमणी तख्त श्री अकाल तख्त साहब उत्ते अते पंजाब दे वख-वख गुरधामां नूं निशाना बनाउंदिया होया याद रखो एक वड्डी सट जिहड़ी है उस सिख कौम नूं मारदिया होया इन्हां स्थानां दी बेदबी कीती ते उस बेदबी नूं रोकदिया होया संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरखां ने अपने नाल दे साथी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल शहादत का जाम पीतिया वो महान शहीदी के रुतबे नूं प्राप्त करना कीता। उन्हां शहीदां नूं याद करदिया इह समागम उलीके हुए ने। आओ समा बड़ा सीमित अते कीमती है, फतेह दी संग पाईए कोई रचना वांझी ना रहे। सारी संगत चढ़दी कला दे नाल गज के आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला अति सत्कारयोग सिख पंथ के महान विद्वान ज्ञानी बलदेव सिंह जी दमदमी टकसाल वाले महापुरखा ने गुणी जाना ने आप गुरु की संगत नूं जिवें कुझे अंदर समुंदर बंद कर देईदा है बड़े कीमती शब्द इतिहास के झरोखे विचों साझे कीते ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तो लैके 13 अप्रैल 1978 के साके तक का इतिहास उन्होंने सीमित समय अंदर आप जी की अखां के सामने लिया के खड़ा किया है। आजाद हिंदुस्तान अंदर सिख गुलाम हो गए। 1,45,000 मुरब्बा मील का राज भाग झुलते केसरी निशान साहिब, लेकिन वक्त इदां दा आ गया जदों वखरे पंजाब के राज भाग नूं आजाद हिंदुस्तान अंदर एक अपने आप नूं सूबा कहण वास्ते भी मोर्चा लाउणा पिया ते संघर्ष करना पिया। ज्ञानी सोहण सिंह सीतल जी लिखते ने वो कहंदे कोई दूर की गल नहीं देश अंदर कदे असी भी हुंदे सा शान वाले, असी पंजां दरियावां दे बादशाह सां ताज तख्त वाले अणख आण वाले, साडे सिरां ते कलगियां सोंदियां सन, सानू न्यूंदे सन कई गुमान वाले, साडे खालसाई कौमी निशान अगे पानी भरदे सन कई निशान वाले। कहंदे साडी चमकदी तेज दी धार अगे भेटा धरदे सन काबल ईरान वाले, बिना पुछिया इधर ना झाकदे सन, साडे सिरां ते हुक्म चलाण वाले कौन जानदा सी रुलदे फिरनगे ए अपने ताज विच हीरे हंडाण वाले। सीतल हाल फकीरां दे नजर आउंदे ताज तख्त निशान किरपान वाले। निरंकारियां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबी दी घटनावां नूं अंजाम दिता। अमृतसर की धरती उत्ते समागम सिखां वल्लों शांतमई विरोध याद रखो। फिर 14 अप्रैल नूं मंजी साहिब दीवान नाल एक बीबी ने ललकार मारदियां आखिया सी कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहादतां होईयां ने याद रखो ये गुरु के लाल गत्ते दे जंगां दे जंगजू जरनैल जे किते गल शांतमई धरने दी ना होवे ते किहड़ा सी मां दा पुੱਤ ये ते 100 ते कल्ला कल्ला भारू सी किहड़ा इन्हां दी वाह वल्ले वेख लैंदा। लेकिन एक प्रापेगंडा चलाया गया कि आपां शांतमई प्रोटेस्ट करना है, शांतमई धरना देना है। लेकिन यह भी सच्चाई जदों असीं शांतमई धरना दिता तो जालम दीआं गोलियां दा शिकार बने।
ਅੱਜ ਤੱਕ याद रखो दरिंदी सरकार के जालम अफसरां ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਵੱਲੋਂ देश विरोधी नारे मार के एक गल आखी गई कि दुक्की तिक्की खैर नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, कच्छ कड़ा कंगा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान, बीड़ी सिगरेट पिएंगे बड़ी शान से जिएंगे। इन्हां गल्लां दा सरकार ने कोई भी याद रखो रोस नहीं मनाया, ना इन्हां लोकां उत्ते कोई कार्रवाई कीती है। कार्रवाई की वड्डे वड्डे त्रिशूलां उत्ते बीड़ियां दे बंडल बन के नारे मारे गए, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੋਂ अगले दिन संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਬਾਗ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, लेकिन सच्चाई यह भी है कि लगे हुए निशान लाउण वास्ते भी सिर देने पैंदे ने, सिर देने पैंदे ने। असीं सिर तली ते टका के निशान सब गढ़ दिता। हुण जिहड़ा मां दे पेटों अपने धाड़ू ते दो सिर लेके जम्मिया वो निशान सब लाउण वास्ते आ जावे, क्योंकि एक सिर ते उहदा असीं ला लैणा है, एक सिर असीं ला लैणा है। निशान साहब अज तक सलामत कहंदे ने कि धर्म चों मोर्चा चलदा है। आनंदपुर साहिब दा मता संतां ने आख्या इहदे तो ना भजना ते ना भजन देना, ना भजन देना, क्योंकि जो दिल्ली वाली हुकूमत चाह दे नाल प्लेट अंदर बिस्कुट पा के रखती है, ते याद रखो नीलियां पग्गां वाले अपने आप नूं जथेदार कहण वाले भारत दी प्रधानमंत्री दे नाल पी के चाह दी घुट ते याद रखो ओहदे बन के ते ओहदे हित दीयां गल्लां करन लग पैंदे ने। इहदे तो घट एक भी शर्त जिहड़ी है वो सानूं प्रवान नहीं। स्टेटां नूं वध अधिकार दित्ते जाण, अमृतसर साहब नूं पवित्र शहर का दर्जा दिता जाए, साडियां ये मंगां जड़ियां ने ये मंगियां जाण। जिन्ना चिर तक सरकार ये मंगां मनदी नहीं, याद रखो उन्ना चिर तक गल नहीं चलनी। कई निर्दोष गुरु के लालां दा खून डुलिया, 200 के लगभग गुरु के सिंघां दी शहादत, चंदो कलां दी धरती उत्ते दमदमी टकसाल दीयां बसां दा साड़िया जाना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीयां पावन पोथियां दी बेदबी, उहदे तो बाद संतां दी गिरफ्तारी ते गुरु के सिखा वालों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबी के रोस वजों हवाई जहाज नूं अगवा कर लेना ते उन्हां नूं देश निकाले ते भाई मुसीबत सिंह वर्गियां नूं मौत के घाट उतार देना, ये सरकार की दोहरी नीति है। जे पांडे भरा इंदिरा गांधी नूं हफ्ते वास्ते गिरफ्तार किया जाए, हवाई जहाज अगवा कर लैन, उन्हां नूं लोक सभा ते विधान सभा दी टिकटां दे के पार्लीमेंट ते विधान सभा अंदर भेजा जाता है, तो फिर जे गुरु का सिख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेदबी नूं ना सहारदिया होया याद रखो जहाज अगवा करे तो फिर उन्होंने मौत उन्होंने देश निकाले दिते जाते हैं। ये सरकार की दोहरी नीति है। संतां दे प्रचार ने तरथली मचा दी, तड़ा तड़ पंजाब के जाया ने अमृत छकने शुरू किए, सिरां उत्ते दस्तारा शोभा पाउण लग पईयां। श्री अकाल तख्त साहिब की धरती उत्ते लोग हुण अपने मुकदमे भी लैके आउंदे ने ते ओह पुरानी मर्यादा गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी की जिहड़ी है वो निरंतर जारी है, निरंतर जारी है। संत पिंडरा वाले महापुरुषां ने थोड़ी आख्या है कि शस्त्र रखो, शस्त्र रखो, घोड़ियां ते चढ़ो। मेरे पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज ने ऐलान किया सी, उन्होंने आख्या सी कि जिन्हां ने साडे कोले आउणा है इत्थे आउण वाला चंगे घोड़े लैके आवे, चंगे हथियार लैके आवे। इन्हां गल्लां नूं फिर एक बार सिखां दे सामने लिया के प्रगट कर दिता संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरुषां ने। इत्थे अपने ते बगाने सारे दियां लत्तां कंबण लग पईयां, दिल्ली नूं चिट्ठियां जाण लग पईयां कि बीबी इस साध दा कोई प्रबंध कर, इह साडी हुकूमत ते साडी चौधर वास्ते खतरा बनिया होया। तैयारियां ते बड़े चिर दियां चलदियां ने। कहंदे उत्तराखंड चक्राते दी धरती ते सहारनपुर के इलाके अंदर हरमंदर साहिब का मॉडल कंपलैक्स के नक्शे बना के फौज वालों तैयारियां जिहड़ियां ने वो विटियां जा रही ने कि दरबार साहिब उत्ते हमला बोल के
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਡਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਪੱਕੀਆਂ। ਸੱਦ ਕੇ ਦਿਆਲ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ। ਲੈ ਜੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਲੈ ਜੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਲੈ ਜੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਪੱਕੀਆਂ। ਜੂਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਹੁਣ
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਜਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਬਦਲ ਵਾਂਗੂ ਘੜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜੂਦੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਲਿਆਵੋ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਦਿਓ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜੂਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਵੋ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਵੋ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਮਕਸਦ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਢ ਰੋਜ਼। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਲਗਭਗ 11:40 ਤੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਰਨਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇਸ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਏ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਔਲਾਦ, ਦੇਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਡਟਾਂਗਾ। ਜਰਨਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫੌਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, 2 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਬਰਸਟ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 7 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 11 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, 32 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਸਨ, 32 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਵੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲੀ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ 3-4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਟਲ ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਟੇਪਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100-200 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੌਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ 14ਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤੋਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਮਰੇ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਛੱਡੇ ਕੱਖ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੰਕੀ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬੁੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, 25 ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂ, 25 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਤੋਪਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਨੇਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦਾ ਘਾੜ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਚਰਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਹਿਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ, ਛਾਤੀ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਰਤ ਮਿੱਝ ਦਾ ਘਾਣ ਮਚਿਆ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਤਰੇ। 5 ਜੂਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਏ ਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4:40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ, ਝੰਡਾ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੈਂਕ ਆਇਆ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2 ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਟੈਂਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਥਾਲੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਧੱਸ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, 2 ਧੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਵੇਖੋ ਧਰਮੀ ਮਰਜੀਵੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਟ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ RDX ਬਣ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰਸ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਾਂਡੋ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੜਵਈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਤੜਕਾ 12:30 ਵਜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੁਕੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਭੱਗੂ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਏ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ
ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਵਕਤ, ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਤੜਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਗਾਤਰਾ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਪੂ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਖੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੰਜ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜੰਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਾੜੇ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਬਾਲਾ ਵੀ ਲਾੜਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿੰਘਾ ਮੌਤ ਡਰਾ ਛੱਡੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੜਵਈ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਉਡਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਯੋਧਿਓ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋਮਸ ਗਨ ਨਾ ਤਲਵਾਰ, ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਲਕੀ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਸੁੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਖਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਿਆ ਅਰਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੁਝ ਜੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ
ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਨਾ बन के बरूद बच्चे अपने लग बन के बरूद बच्चे अपने हो दिते टंगा दिए सटवा जदों टैंक वेखे सड़े फौजी हाकमा जदों टैंक वेखे सड़े फौजी हाकमा आ गए हाथियों ला आगे मोर्चे तो बाहर बाबा साहब जी मोर्चे तो बाहर बाबा साहब जी हो दिती लोधी उत्ते लोथ चढ़ा महाराज जी के पावन स्थान के सामने संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भाई अमरीक सिंह जी बाबा ठारा सिंह जी इत्यादि गुरु के लाला ने फौज का मुकाबला करदियां शहीदी पाई। फिर रोज आ गया आप वेखिया तस्वीर श्री अकाल तख्त साहब दियां एक तस्वीर अंदर श्री अकाल तख्त साहब उत्ते केसरी निशान साहब धुल का जिहड़ा नजर आता है। लेकिन याद रखो फौजां की कार्रवाई जिहड़ा थां वो जितते हैं जिहड़ा मुल्क जितते हैं उन्हों का झंडा उतार दिता जाता है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ। ਜੇ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਬਚਨੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਖੰਨੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਦੱਬੀ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ,
ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਰਲਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ ਦਿਲਬਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਦਾਸ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲਹੂ ਪੀਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀਰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੀਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਗੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਜੂਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।